कुंज विहारी जय राधा कुंज बिहारी जय गोपी गिरिवरधारी जय गोपी गिरिवरधारी जशोदानंदन व्रजगणरंजना यमुना तीरा बोचारी यमुना तीरा जय राधा कुंज बिहारी जय राधा कुंज जय श्री श्री राधा माधव की जय श्री श्री राधा गोविंद देव की जय श्री श्री गौर निताई की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय पतित पावन श्री गुरुदेव की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय श्रीमद् भक्तवृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति शापदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगोत्पति गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्ताय
चैतन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नंद गौरी तिसे नमः नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। समझ हाथ उठाता हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आनंदलीलामय विग्रहाय हेमावदीपोच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविंद स्वामिनिति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे। जय श्री गुरुदेव जय श्री प्रभुपाद जय आचार्य वृंद जय वैष्णव वृंद जय गौर निताई जय श्री श्री राधा गोविंद देव सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद 50 अध्याय श्रीकृष्ण द्वारकापुरी प्रतिष्ठा कले। ये अध्याय आज आम पाठ करवा 24 रु 28 नंबर श्लोक। ये तो सब श्लोक यार कौन पर्पट ना आम केवल श्लोक पढ़ी यार ऊपर आम कथा आरंभ करवा। समस्त ध्यान सागर श्रवण करूँ। निर्भिन्न कुंभाकरिण निकेतु अनेक रथादशधयसूतनायका पदयासिन्न भुजरूपन्धराः सञ्चे चित्तमानधीपदे भावाजीनम् अङ्गप्रसूता शतशवा श्रीगपगा भुजायं पुरुषशतचपा हातदीपदीपाय ग्राकुणा करारुणीना नरकेशशैवरा धनुस्तरङ्गायुधगुल्मशङ्कुरा अक्षोरिकावर्तभयानकशः मणिप्रवेकाभरणशर्करा प्रवर्तिताभिर्भयावमृगे मानसीरंहर्षकोरि परस्परं विनिघ्नताय स्मुषरेण दुर्भगं शङ्कर्षेणापरिमेय तेजसा बलं तदङ्गातावदुर्गभैरवं दुरस्तपारं मगधेन्द्रपालितं खयं प्रणीतं वसुदेवपुत्रयो विकीर्तं जगदीश्वर परम। बर्तमान अनुवाद पाठ कर समस्ते श्रवण करेंगे। या श्लोकर अर्थ कौन हाँ शुणु। 24 नंबर श्लोक कह हाथी गुड़िकर कपाल द्विखंडित हो भूमि में पतित है। सैन्य बाहिनी अश्वगुड़िक छिन्न ग्रीवा हो पतित है।
ରଥ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଶ୍ଵ ଧ୍ୱଜା ସାରଥୀ ଓ ରଥିଗଣଙ୍କ ସହ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପତିତ ହେଲେ ଏବଂ ପଦାତିକ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ବାହୁ ଉରୁ ଓ ସ୍କନ୍ଧ ଛିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେଲା। 25-28 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକର ଅନୁବାଦ। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୁଷ୍ୟ ହସ୍ତୀ ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ସମୂହ ଯାହା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରୁ ଶହ ଶହ ରକ୍ତର ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଗଲା କେଉଁଥିରେ? ରକ୍ତର ନଦୀରେ। କେତେଟା ନଦୀ? ଶହ ଶହ ନଦୀ। ଶୁଣିବେ ନା, ଠିକ୍ ଭାବେ ଶୁଣିଲେ ତେବେ ବୁଝିପାରିବେ। ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବେ ନାହିଁ, ଧ୍ୟାନ ସାଗର ସେବନ କରନ୍ତି। କେତେ ବଢ଼ିଆ କଥା କୁହାଯାଏ। ଏ ସମସ୍ତ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ହାତୀ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ପ ସଦୃଶ, ହାତ ଗୁଡ଼ିକ ହାତୀ ନୁହେଁ, ହାତ କଟା ଯାଇଛି। ସେ ରକ୍ତର ନଦୀରେ ହାତ ଯେତେବେଳେ ବହି ଚାଲିଛି ମାନେ କେମିତି ଦିଶୁଛି? ସର୍ପ ଭଳି। କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ରଣକ୍ଷେତ୍ର ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଗଲା ନଦୀରେ, ରକ୍ତର ନଦୀରେ। କେତେଟା ନଦୀ? ଶହ ଶହ ନଦୀ। କିଏ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ। ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା। ଧ୍ୟାନ ସାଗର ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। କେତେ ବଢ଼ିଆ କଥା। ହାତ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ପ ସଦୃଶ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ କଚ୍ଛପ ସଦୃଶ। ଆମର ମୁଣ୍ଡରେ ବାଳ ରହିଛି, ଏଠି ଯଦି କଟାଯିବ ନଦୀରେ ଭାସିଥିବ କେମିତି ଦିଶିବ? କଚ୍ଛପ। ତାଙ୍କ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଉପମା ଦିଆଯାଉଛି। ମୃତ ହାତୀ ଗୁଡ଼ିକ ଦୀପ ସଦୃଶ, ହାତୀର ଦେହ ବିଶାଳ, ରକ୍ତ ନଦୀରେ ଯେ ଭାସିଥିବ ଦୀପ ଭଳି ଦିଶୁଥିବ। ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ନଦୀ ମଝିରେ ଦୀପ ରହିଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦୀପ ଭଳି। କେତେ ବଢ଼ିଆ ଉପମା ଦେଉଛି। ଭଗବାନ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ। ଶୁଣନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଥା। ମୃତ ଅଶ୍ଵ ଗୁଡ଼ିକ କୁମ୍ଭୀର ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ଅଶ୍ଵ ଗୁଡ଼ିକ, ଘୋଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଭାସୁଥିଲା କେମିତି? କୁମ୍ଭୀର ପରି। ଘୋଡ଼ା କୁମ୍ଭୀର ହେଇଯାଇଛି। ହାତ ଏବଂ ଉରୁ ଗୁଡ଼ିକ ମାଛ ସଦୃଶ। ଏ ଉରୁ କଟା ଯାଇଛି, ହାତ କଟା ଯାଇଛି, ମାଛ ସଦୃଶ। ତ ପାଣିରେ କେଉଁ ସବୁ ଜଳଚର ଜୀବ ରହିଛନ୍ତି? ଏସବୁ ରହିଛନ୍ତି। କେମିତି ସାପ, ମାଛ, ଏସବୁ ରହିଛନ୍ତି, କୁମ୍ଭୀର। ତ ସେଇ ସବୁ ତୁଳନା ଦିଆଯାଉଛି। ହାତ ଓ ଉରୁ ଗୁଡ଼ିକ ମାଛ ସଦୃଶ, ମନୁଷ୍ୟର ଚୂଳ କେଶ ଶୈବାଳ ସଦୃଶ। ଶୈବାଳ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ନଦୀରେ ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗଛ, ତାକୁ ଶୈବାଳ ସଦୃଶ। ଧନୁ ଗୁଡ଼ିକ ଢେଉ ସଦୃଶ। ଧନୁ କଟା ଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଭସୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ କେମିତି ଦିଶୁଥିଲା? ଧନୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି ଢେଉ ସଦୃଶ, ଢେଉ ତରଙ୍ଗ। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଗୁଳ୍ମ ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ଅସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଗୁଳ୍ମ ପରି। ଗୁଳ୍ମ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ମାନେ ଗୁଳ୍ମ ଲତା କୁହାଯାଏ ନା, ସେଇ ସବୁ ସେଗୁଡ଼ା ଭାସୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଗୁଳ୍ମ ସଦୃଶ। ରକ୍ତ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଏସବୁ କିଛି ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏସବୁ କିଛି ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରଣଭୂମି ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଗଲା କ'ଣ? ରକ୍ତର ନଦୀ। କେବଳ ଗୋଟେ ନଦୀ ନୁହେଁ, ଶହ ଶହ ନଦୀ। କାହିଁକିନା କେତେ ସୈନିକମାନେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଜରାସନ୍ଧ ନେଇ ଆସେ 23 ଅକ୍ଷୌହିଣୀ ସେନା। 23 ଅକ୍ଷୌହିଣୀ ସେନା ମାନେ 50 ଲକ୍ଷ ହେବ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ। ତାପରେ ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା ଏସବୁ ରହିଛି ନା। ତ ଯେମିତି ଆମର କୁହାଯାଉଛି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ କେତେ ସୈନିକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ? କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷରେ, ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ କେତେ ସୈନିକ? 18 ଅକ୍ଷୌହିଣୀ ସେନା। ଏଠାରେ 23 ଅକ୍ଷୌହିଣୀ ସେନା, ତାଠାରୁ ଅଧିକ। 23 ଅକ୍ଷୌହିଣୀ ସେନା ଏ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେ ସମାପ୍ତ ହେଲା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି 64 କୋଟି ଲୋକ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କେତେ କୋଟି? 64 କୋଟି ଲୋକ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ କେତେ ହେବ? 23 ଅକ୍ଷୌହିଣୀ ସେନା, ୟାଠାରୁ ଅଧିକ। ତ ସେଇ ସବୁ ସୈନିକମାନେ, ହାତୀମାନେ, ଘୋଡ଼ାମାନେ ଯେତେବେଳେ କଟାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି?
ଶହ ଶହ ରକ୍ତର ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଛି। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? କେତେ ସୁନ୍ଦର ଉପମା ଦେବେ। ଆଉ ଇଏ ଲୀଳା କିଏ କରିছে? ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ, ସେମାନଙ୍କ ଲୀଳା ଏସବୁ। ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ। ରଥର ଚକ ଭୟଙ୍କର ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାର୍ତ୍ତା ସଦୃଶ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଚକ ଗୁଡ଼ିକ, ହଁ, ରଥର ଚକ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେ ରକ୍ତର ନଦୀରେ ଭସୁଥିଲା, ରକ୍ତର ଯେ ଭଉଁରା ହୁଏ ନା, ହଁ, ସେଇଭଳି ଦିଶୁଥିଲା। ହଁ, ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନ ଓ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ପ୍ରବାହିତ ରକ୍ତ ନଦୀର ପଥର ଓ ଗୋଡ଼ି ସଦୃଶ ମନେ ହେଉଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ସୁନାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ପିନ୍ଧିକିରି ଆସନ୍ତି। ହଁ, ଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯୁଦ୍ଧ ନା, ଯେତେ ସବୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଥିବେ ସେ ପିନ୍ଧିକିରି ଯୁଦ୍ଧରେ ଆସିବେ। ଯୁଦ୍ଧ କରି ଯେ ବିଜେତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ସେଇ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରକ୍ତର ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରକ୍ତର ନଦୀ ଏସବୁ ଯେତେ ଭାସୁଥିଲା କେମିତି ଦିଶୁଥିଲା? ଗୋଡ଼ି ଭଳି, ପଥର ଭଳି। ହଁ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଉପମା ଦେବାଯାଉଛି। ଯାହା ଭୀରୁମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଠାରେ ଆନନ୍ଦ ଉଦ୍ରେକ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଭୟାତୁର ଲୋକ ଏସବୁ ଦେଖି ବସ, ହଁ, ଭୟାତୁର ଲୋକ ସେମାନେ ଦେଖି ଡରି ଯାଉଥିଲେ। ହଁ, ରକ୍ତର ନଦୀରେ ଏଇସବୁ ଭୟଙ୍କର ବିଭତ୍ସ ରୂପ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଦୌର୍ବଳ ରହିଛି ସେମାନେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଯିବ ଦେଖିଲେ। ହଁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବୀର ସେମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଥିଲେ, ଉଲ୍ଲାସିତ ହେଉଥିଲେ। ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏଇପରି ମାନେ ଏତେ ସୈନିକ ସବୁ ନିହତ ହେଇଛନ୍ତି କେବଳ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, କେବଳ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ। ହଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହାତରେ ସାରଙ୍ଗ ଧନୁ ଆଉ ବଳରାମଙ୍କ ହାତରେ ଗଦା। ହଁ, এই ଦୁଇ ଜଣ ସମସ୍ତେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ କଲା। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଯେଉଁମାନେ ବୀର ସେମାନେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି, ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେମାନେ ଉଲ୍ଲସିତ ହେବେ, ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ମାନେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ବୀରମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଚିତ୍ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହେଇଯିବ। ତ ଏଠାରେ ସେଇ ତୁଳନା ଦିଆଯାଉଛି। ଅପରିମେୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶ୍ରୀ ବଳରାମ ତାଙ୍କର ମୂଷଳ ଅସ୍ତ୍ର ଆଘାତ ଦ୍ୱାରା ମଗଧେନ୍ଦ୍ରର ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀକୁ ବିନାଶ କରିଥିଲେ। ବଳରାମଙ୍କ ହାତରେ ମୂଷଳ, ଇଏ 23 ଅକ୍ଷୟିଣୀ ସ୍ନା। ମଗଧେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ମଗଧର ଇନ୍ଦ୍ର ମାନେ ରାଜା କିଏ? ଜରାସନ୍ଧ। 23 ଅକ୍ଷୟିଣୀ ସ୍ନାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ବଳରାମ ସେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ମୂଷଳ ଦ୍ୱାରା। ହଁ, ଇଆଡ଼େ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ହାତ ସାରଙ୍ଗ ଧନୁ ଦ୍ୱାରା କାହାର ହାତ ଗୋଡ଼ ବେକ ସବୁ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦିଓ ଏହି ବାହିନୀ ଥିଲା ଅଗାଧ 23 ଅକ୍ଷୟିଣୀ ସୁନା। ଆମେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ଦେଖିଛୁ 18 ଅକ୍ଷୟିଣୀ ସୁନା। ସେଠାରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି 64 କୋଟି ଲୋକ ନିହତ ହେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠାରେ କେତେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ହେଇଥିବ? ଆମର ଏଭାରେଜ ହିସାବ ଦେଖୁଛେ 50.5 ଲକ୍ଷ। ହଁ, କିନ୍ତୁ 50.5 ଲକ୍ଷ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ସୂତ୍ରରେ ଯଦି ବିଚାର କରିବା, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା 18 ଅକ୍ଷୟିଣୀ ସୁନା ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିବା, ତାହେଲେ କେତେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଦୁଷ୍ଟ ସବୁ ସଂଗ୍ରାମ। ପୃଥିବୀ ଭାର ଅପହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ। ହଁ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଭାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଅସୁରମାନଙ୍କର ଉପଦ୍ରବ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ମାତା ସହିପାରିନଥିଲେ। ହଁ, ତେଣୁ ସେ ଭାର ଅପହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆସିଲେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ରୂପେ। ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଏକୁଟିଆ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା, ବୁଝିପାରିଲେ? ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ଅନ୍ୟ ଅବତାର ମାନେ ଏକୁଟିଆ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଏକୁଟିଆ ଆସିବେ ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ପାର୍ଶ୍ୱମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେମିତି ସେଇ ଭଗବାନ କଲିଯୁଗରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସିଏ ଏକୁଟିଆ ଆସିନଥିଲେ, ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ରୂପରେ ଆସିଲେ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ, ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ, ଶ୍ରୀବାସ ଠାକୁର ଆଦି ଭକ୍ତଗଣ ଆଉ ଭକ୍ତଗଣ, ଏ 5 ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ ମାନେ କଲିଯୁଗର ଧର୍ମ ସେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। କଲିଯୁଗ ଧର୍ମ ହେଉଛି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ହଁ, পঞ্চতত্ত্ব অবতীর্ণ চৈতন্যের সঙ্গে পঞ্চতত্ত্ব লয়া করেন সংকীর্তন রঙ্গে। তো স্বয়ং ভগবান যেতবে আসবে একুটি আসবে না, সে সব পার্শ্বদ সহ আসবে। কথা বুঝতে পারল? আর এঠারে স্বয়ং ভগবান সেই কৃষ্ণ আসছেন, সে একুটি আসিলে না, তাঁর বড় ভাই বলরামকে সহ আসিলে। আর অন্য অবতার মানে যেতবে আসে একুটিয়া,
କିନ୍ତୁ ପରଶୁରାମ ଇଏ ଏକୁଟିଆ ଆସିଥିଲେ, ନୃସିଂହଦେବ ଏକୁଟିଆ, ମତ୍ସ୍ୟ କୁର୍ମା ସବୁ ଏକୁଟିଆ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ନରଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରୂପରେ, ସେ ସେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ହଁ, ଚାରି ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଲେ। ହଁ, ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭରତ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। ହଁ, ତ ଏଇ ହିସାବରେ କଥା ଧ୍ୟାନ ସାଗର ଶ୍ରବଣ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଥା ରହିଛି। ଏଟା ଆମେ କହିବା, ଯଦିଓ ଏଇ ବାହିନୀ ଥିଲା ଅଗାଧ ଓ ଦୁଷ୍ପାର, ସମୁଦ୍ର ସଦୃଶ ଭୟଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଜଗତର ଈଶ୍ୱର ଦୟ, ଏ ଜଗତର ଈଶ୍ୱର ଦୟ କୁହାଯାଉଛି। ଈଶ୍ୱର ଗଡ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍। ହଁ, ମାନେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଅଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ରୂପ। ଅନନ୍ତ ରୂପ ହେଲେ ବି ଏକି ହିଁ ଭଗବାନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ରୂପ ଏଠାରେ ଧାରଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ, ବଳରାମ। ବଳରାମ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ କୃଷ୍ଣ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? କୃଷ୍ଣ ହିଁ ବଳରାମ, ଆଉ କୃଷ୍ଣ ହିଁ କୃଷ୍ଣ। ହଁ, କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଏକ ହିଁ ଭଗବାନ, ଏକ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱରୂପରେ ଆଉ ଏକ ବଳରାମ ସ୍ୱରୂପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ। କାହିଁକି ନା ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ। ହଁ, ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ପ୍ରଥମେ ଏକ ହିଁ ଥିଲେ। ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦୁଇ ଭାଗ ବିଭାଗ କଲେ। ବାମ ଅଙ୍ଗରେ ରାଧାରାଣୀକୁ ପ୍ରକଟ କରିଦେବା। ରାଧାରାଣୀ କିଏ? କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ ହିଁ ରାଧାରାଣୀ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଭଗବାନ ଏକ ହିଁ ଥିଲେ, ଏକ ହିଁ ସ୍ୱରୂପ। ଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱରୂପରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରିନଥିଲେ, ତେଣୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦୁଇ ଭାଗ ବିଭାଗ କଲେ। ଏକ ଆତ୍ମା ଦୁଇ ଦେହ ଧରି ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବିଲସଏ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରି, ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ଏକ ହିଁ ସ୍ୱରୂପ, ଏକ ହିଁ ଆତ୍ମା ଦୁଇ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଧା କୃଷ୍ଣ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ହଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୌଡ଼ୀୟ ଭକ୍ତମାନେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପାସକ, ତେଣୁ ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବା କି ହେବ। ରାଧାରାଣୀ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ଭଳି ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀର ନୁହେଁ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ତାଙ୍କର ଶରୀର ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଦେଇ ସଂଗଠିତ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏ ରକ୍ତ ମାଂସ ଦେହ ନୁହେଁ। ହଁ, ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ହିଁ ରାଧାରାଣୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ରାଧାରାଣୀ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ହିଁ ରାଧାରାଣୀ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଏକ ଆତ୍ମା ଦୁଇ ଦେହ ଧରିଲେ, ଆତ୍ମା ଏକ ଦୁଇ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ତାକୁ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ, ସେ ୟାକୁ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବେ। ତେଣୁ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଲାଗିଗଲା। କମ୍ପିଟିସନ୍ କେମିତି ନା, ରାଧାରାଣୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ, ଅଧିକ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଶତକୋଟି ରୂପେ ବିସ୍ତାର କଲେ। ରାଧାରାଣୀ କେତେ ହେଇଗଲେ? ଏକରୁ ଶତକୋଟି। କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ ରାଧା ଯେହେତୁ ଏହିପରି ଶତକୋଟି ରୂପ ଧାରଣ କରିପାରିଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଇଏମାନଙ୍କୁ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସେହିପରି ଶତକୋଟି ରୂପରେ ବିସ୍ତାର କଲେ। ହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଖେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋପୀଙ୍କ ପାଖେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣେ ଜଣେ କୃଷ୍ଣ। ଏହିପରି ରାସଲୀଳା, ରାସ ମହୋତ୍ସବ, ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ? ସର୍ବୋତ୍ତମ ରସର ଲୀଳା। ଜୟ ଜୟ ଜଳରସ ସର୍ବରସ ସାର, ପରକିଆ ଭାବେ ଯାହା ବ୍ରଜେତେ ପ୍ରଜ। ସର୍ବୋତ୍ତମ ରସର ଲୀଳା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଇଏ କି ଏଠାରେ ରାଧାରାଣୀ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ ତ କଥା? ତ ଏଠାରେ ରାଧାରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ହିଁ ରାଧାରାଣୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ନିଜକୁ ନିଜେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଯଦି ଏଇଟା କମ୍ପେୟାର କରାଯିବ, ଯଦି ରାଧାରାଣୀକୁ ଯଦି କୁହାଯିବ ପ୍ରେମର ସମୁଦ୍ର, ଏଇ କୃଷ୍ଣକୁ କୁହାଯାଉଛି ରସର ସମୁଦ୍ର। ହଁ, ସମୁଦ୍ର ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ସମୁଦ୍ରଟା ଇଏ ସମୁଦ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ? ଲବଣ ଜଳ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ସମୁଦ୍ର କ'ଣ? ରସର ସମୁଦ୍ର। ହଁ, ତ ସେଇ ରସର ସମୁଦ୍ର, ସମୁଦ୍ରରେ କ'ଣ ଉଠୁଛି? ଢେଉ ଉଠୁଛି, ତରଙ୍ଗ। ତାହେଲେ ରାଧାରାଣୀ କିଏ? ସେଇ ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରେମର ତରଙ୍ଗ। ହଁ, ଉପମା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ସମୁଦ୍ର ରସର ତରଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ଆଉ ସେଇ ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରେମର ତରଙ୍ଗ ରାଧାରାଣୀ। କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା? ହଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଟିକେ। ହଁ, ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଟା କିନ୍ତୁ ଜଗତର ଈଶ୍ୱର ଦୟ ବସୁଦେବଙ୍କ ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା କେବଳ ଏକ ଖେଳ ମାତ୍ର। ଭଗବାନଙ୍କ ଖେଳ ମାନେ ଏହା ଲୀଳା ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ। ଆମେ ଯେହେତୁ ବଦ୍ଧ ଜୀବ,
ଅନାଦି କାଳରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆସି 84 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁରେ ଆମେ ଭ୍ରମଣ କରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ୟା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ଦେହରେ ଥିଲେ ଜଣା ନାହିଁ। ସାପ ବ୍ୟାଙ୍ଗ କିମ୍ବା କୁକୁର କ'ଣ ଦେହ ଥିଲେ। ସେଇ ଦେହ ଛାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ମିଳିଛି। ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଯଦି ଭଗବତ ଭକ୍ତି ନ କରିବେ ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଅନାଦି କାଳରୁ ଏଇପରି ଚାଲି ଆସିଛି। ୟାର କୌଣସି ହିସାବ ନାହିଁ। ଆମେ କେତେଥର ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲୁ ୟାର কোনো ହିସାବ ନାହିଁ। ଅନାଦି କାଳ କୁହାଯାଉଛି ନା, ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ଅନାଦି କାଳରୁ ଆମେ ଏଇପରି କେତେଥର ମନୁଷ୍ୟ ଦେହକୁ ଆସିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟଚିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରୁ ଖସିଯାଇ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଅନାଦି କାଳରେ ଏହିପରି 84 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁରେ ଆମେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛେ। କେତେଟା ଲୋକ ରହିছে ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ? 14ଟି ଲୋକ। ଆମେ ଯେଉଁ ଲୋକରେ ବାସ କରୁଛେ ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଭୂଲୋକ। ଭୂଲୋକର ଉପରେ 6ଟି ଉଚ୍ଚ ଲୋକ ରହିছে। ଭୁବ, ସ, ମୋହ, ଜନ, ତପ, ସତ୍ୟ। ପୁଣି ତଳେ 7ଟି ଲୋକ ରହିছে। ଅତଲ, ବିତଲ। এই ঝিও এই শোন কথা। অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল, পাতাল। কেତେଟା ହେଲା? ନିମ୍ନ 7, ଉପରେ 6, କେତେ ହେଲା? 13। ମଝିରେ ଆମେ ରହୁଛୁ 14 ଲୋକ। 14 ଲୋକରେ କେତେବେଳେ ଦେବଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, କେତେବେଳେ ଅସୁର ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, କେତେବେଳେ ଆମେ ସର୍ପଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, କେତେବେଳେ ଗନ୍ଧର୍ବ, କିନ୍ନର, ଚାରଣ, ପଶୁ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଏହିପରି 84 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆମେ କେବଳ ଅନାଦି କାଳରୁ ଭ୍ରମଣ କରୁଛେ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଭବରୋଗ। এই দুঃখ দুর্দশা আমি ভোগ করেছি। এই দুঃখ দুর্দশাରୁ মুক্ত ହେବା ପାଇଁ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ମିଳିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କେବଳ ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ କରିପାରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିପାରିବେ। ଦେବ ଶରୀର ପାରିବ ନାହିଁ। ଦେବ ଶରୀର ବହୁତ ଉପଭୋଗ ଅଛି, সেটা কেউ তপস্যা আচরণ କରିପାରିବେନି। ଏତେ ଉପଭୋଗ ରହିଛି। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅପ୍ସରାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କେମିତି ତପସ୍ୟା କରିବ? ମନ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ, ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯିବ। ହଁ କି ନା? ତେଣୁ ଦେବ ଶରୀର ତପସ୍ୟା କରିପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ କରିବ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଦୁର୍ଲଭ କୁହାଯାଏ। ଦେବ ଶରୀର ଠାରୁ ଦୁର୍ଲଭ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛେ ଦେବତାମାନେ କେତେ ସୁଖରେ, ଭୌତିକ ସୁଖ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁ ଜନ୍ମନ୍ତି ଚକ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ମନନ୍ତ ସରିଲା ପରେ ସବୁ ଖସିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଜଣେ ମନୁକୁ ଶାସନ ପିରିୟଡ଼ ହେଉଛି 71 ଚତୁର୍ଯୁଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଚାଲିଛି 28ତମ ଚତୁର୍ଯୁଗ। ତାପରେ ଆଉ ଯେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଇଛି ସେ ସରିଲା ପରେ ସବୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ପଦରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଖସିବେ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମନ୍ତି ଚକ୍ରରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତ ଜନ୍ମନ୍ତି ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ଯେତେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ମିଳୁଛି। ଆଉ ଯେତେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଦୁର୍ଲଭ, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଅତି ଦୁର୍ଲଭ ଯିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧୁସଙ୍ଗ ନ ହେଉଛି। ସାଧୁସଙ୍ଗ ହେଲା ପରେ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ତେବେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କଲେ ତେବେ ଜନ୍ମତି ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବେ। କଥା ବୁଝିଗଲା? ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାର ଉପରେ କୌଣସି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଟିକେ ବସନ୍ତୁ, ଆମେ ୟାର ଉପରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? କଥା ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ କଥା ମାନେ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସ। এই টিকে যদি ভক্তি করবে স্বল্প অপিয়স্য ধর্মস্ব ত্রায়তে মহৎ ভয়েরও উদ্ধার পাইଯିବେ। কথা বুঝিপারলে? মানে টিকে সাধু সঙ্গে করে ভগবানଙ୍କ কথা কাନ ବାଟ ଦେଇ ହୃଦୟ ପ୍ରବେଶ କରାଉଛନ୍ତି। କେତେ ମାନେ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜିତ ହୋଇଯାଉଛି, ସ୍ୱୀକୃତି ଅର୍ଜିତ ହୋଇଯାଉଛି, ତା ଆପଣ କଳନା କରିପାରିବେ। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ନିଜ ମୁଖରେ କହିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଏଇ ମଳ ମାସକୁ କିଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାସରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଲା ନିଜ ନାଁ ଅନୁସାରେ। ତାମାନେ ସମସ୍ତ 12 ମାସ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନେଇଦେଲେ। ତାମାନେ ରାଜା ହୋଇଗଲେ, ସମ୍ରାଟ ହୋଇଗଲେ ଏ ମାସ। ତେଣୁ ଏ ମାସରେ କେହି ଯଦି ଟିକେ ଭକ୍ତି କଲା ତା କୋଟି ଗୁଣ ଅଧିକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। କଥା ବୁଝିପାରିଲା? ଶୁଣନ୍ତୁ, ତ ଏ ଅବସର ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ତ ଏଠାରେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଦୁଇ ଭଗବାନ, ଏକ ହିଁ ଭଗବାନ ଦୁଇ ରୂପ ଧାରଣ କରିছে ନା। ଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହାତରେ ସାରଙ୍ଗ ଧନୁ, ଆଉ ଏଠାରେ ବଳରାମଙ୍କ ହାତରେ ମୂଷଳ। ଆମେ ଯେ ପାଠ କଲୁ, ଦୁଇ ଭାଇ ଏଇପରି 23 କହିନି ସେନା, ତାମାନେ କେତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସେନା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟା 1.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସବୁ ଶେଷ କରିଦେଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଦେହ ରକ୍ତ, କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି,
ସେମାନଙ୍କୁ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଏସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହ ରକ୍ତ କଟା ଯେତେବେଳେ ଗଲା କଟା ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଦେହ ରକ୍ତ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ଚାରିଆଡ଼େ, କେତେ ଶହ ଶହ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ। ଆଉ ସେଇ ନଦୀରେ ଉପମା ଦିଆଯାଉଛି ହାତୀ ଦ୍ୱୀପ ଭଳି ଦିଶୁଥିଲା, ଅଶ୍ଵ ଘୋଡ଼ା କେମିତିଆ କୁମ୍ଭୀର ବୋଲି ଦିଶୁଥିଲା, ମନୁଷ୍ୟର ମୁଣ୍ଡ କେମିତି କଚ୍ଛପ ଭଳି, ଆଉ ଚୂଳ ଶୈବାଳ ସଦୃଶ, ଏଇପରି ସବୁ ଉପମା ଦିଆଯାଉଛି। ହାତ ସପ ଭଳି ଦିଶୁଥିଲା, ତେଇ ସବୁ ଉପମା ଦିଆଯାଉଛି। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? 23 ଅକ୍ଷିଣୀ ସେନା, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର 18 ଅକ୍ଷିଣୀ ସେନା, ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ 23 ଅକ୍ଷିଣୀ ସେନା ସବୁ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ଶତ ଶତ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ମାନେ ଏଇପରି ଶତ ଶତ ରକ୍ତର ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଇନଥିଲା, ଥିଲା କି ଶୁଣାଯାଇଛି କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଶହ ଶହ ରକ୍ତର ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଯେ ମାନେ ଘଣ୍ଟା ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏ ଯେଉଁ କାମ କଲେ, ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଖେଳ କୁହାଯାଉଛି। ସେ ଲୀଳା ଏସବୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣ ପାଇଁ। ଆମେ ଯଦି ଏହିପରି କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆମର ଦେହରେ ଯାହା ଶକ୍ତି ସବୁ କିଛି ନୁହେଁ, ତୁଚ୍ଛ, ଅତି ତୁଚ୍ଛ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କିଛି ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ସୁଖୀ ହେଇପାରୁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚରଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଭଜନ କରିବୁ ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରେ ସେତେବେଳେ ଆମର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଚାଲିଯିବ, ଆନନ୍ଦ 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 କେବଳ। ଏହିପରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁଳନା ଦେବା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ। ପରଶୁରାମଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ପରଶୁରାମ, ଭଗବାନ ପରଶୁରାମ ନାଁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ତ? 10 ଅବତାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣଙ୍କର ক্ষত্রিয় রুধির অময়ে স্ন পয়াসী পয়াসী সমিত আপনার। এই যে কথা জয়দেব গোস্বামী লিখেছেন, কেশব ধৃত ভৃগুপতি রূপ জয় জগদীশ হরে। ক্ষত্রিয় রুধির অময়, এই ক্ষত্রিয় মানଙ୍କର রুধির মানে କ'ଣ? রুধির রক্ত। এଠାରେ যে রক্ত কথা କୁହାଯାଉଛି ସେ ক্ষত্রিୟମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ କଲେ? 5ଟି ହ୍ରଦ ତିଆରି କରିଦେଲା। ୟାକୁ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ? ସାମନ୍ତକ ପଞ୍ଚକ। ନା ଶୁଣିଛନ୍ତି? ଏ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ହରିୟାଣା ସେଠାରେ ଅଛି। ସେଠାରେ 5ଟି ହ୍ରଦ ବନେଇଦେଲେ। 21 ଥର ମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସଂହାର କରିଥିଲେ। କେତେ ଥର? 21 ଥର। କାହିଁକି? କାହିଁକିନା ଏ ପରଶୁରାମ ସେମାନେ 5 ଭାଇ। କଥା ବୁଝିଗଲା? 5 ଭାଇ, 4 ଭାଇ, ଏକୁ ନେଇ 5, ଏ ସାନ ସବୁଠାରୁ। ଏ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମରେ ନଥିଲା ତାଙ୍କର ପିତା ଯମଦଗ୍ନି, ଯମଦଗ୍ନି ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଥିଲେ କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟାର୍ଜୁନ। ନା ଶୁଣିଛନ୍ତି? ଇଏ ଭଗବାନ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସହସ୍ର ବାହୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ମହାନ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରତାପଶାଳୀ କ୍ଷତ୍ରିୟ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ମାନେ ଏକ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏକ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ନିୟତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ଲୀଳା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର। ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର, আর এ পরশুরাম এ ভগবন্তের অবতার। ଏକ ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପରେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସହସ୍ର ବାହୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ବହୁତ ଗର୍ବ, ବହୁତ ଦତ୍ତ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ମୃଗୟା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ ସହ, ସେହି ସମୟରେ ଏଇ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କାହାର ଆଶ୍ରମ? ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ। ଆଉ ଯମଦଗ୍ନି କ'ଣ କଲେ? ଏତେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ, ଶହ ଶହ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ, ହଜାର ହଜାର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଏକ କାମଧେନୁ ଥିଲା ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କର। କାମଧେନୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତମ ରୂପେ ସତ୍କାର କଲେ, ମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ଭୋଜନ ଦେଲେ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଘିଅରେ ସବୁ ତିଆରି ଆଇଟମ୍, ପୁରୀ ଫୁରୀ ଆଦି ଯାହା କିଛି ସବୁ, ଏସବୁ ଶହ ଶହ ଯେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସହ କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟାର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ତୃପ୍ତ ହେଇଗଲେ, ସେ ରାଜା ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ଏଇପରି ଆହାର କେବେ କରିନଥିଲେ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ମାନେ ଯମଦଗ୍ନି କାମଧେନୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଇପରି ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଭୋଜନ ଦେଲେ। ଇଏ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଇଏ ତ ମୁନି,
यार तो कोनो धन संपद नहीं ये केमिति आम मान के यहीपरि उत्तम रूप भोजन देले जे आम केबे 14 पुरुष खाई नथिले। हाँ कथा बुझल राजा होई सुधा ये राजभोग केबे खाई नथिले ये कामधेनु ठारे एमिति सब उत्कृष्ट सोनार थाली सोनार गिना सोनार गिलास सब आइटम दिया जाए ना राजप्रासाद ये भी नहीं सब सोनार नहीं अच्छी कि राजा लगे हूँ तो गोटे सोनार थाली हो पाए। हाँ सोनार गिना सोनार गिलास सब अच्छी कि नहीं और यही उपादेय खा मान भोज्य वस्तु मृदंग के बजाचे रे। हाँ उपादेय भोज्य वस्तु सब दे राजप्रासाद यहीपरि तैयारी हो ना। हाँ ये खाए अत्यंत तृप्त हो गला हजार हजार सैन्य सामंत मान सह से तो मुनि जमदग्नि को पचारे आपन के आश्रम तो किसी ना आपन आम मन के यहीपरि उत्तम रूप भोजन केमी दे मुनि खुलिक कहले मुझे तो सरल लोक जे मोर तो किसी ना मोर केवल गोटे कामधेनु अच्छी से कामधेनु मध्यम यही सब आपन मान के भोजन दे पारे यार लोभ जात हो गला कह कार्तवीर्यार्जुन मोर राजप्रासाद यहीपरि गाबी ना लक्ष लक्ष गाबी अच्छा कि यहीपरि गाबी ना। हाँ तो से कहले मुनिवर आपन कामधेनुटा मत दिंतु मुझे राजा मोर राज्य आपन बास कर यहीपरि संपद आपन आश्रम रखिपार ना मत दिंतु। हाँ या परिवर्ते आपने जिते मागे 100 वत्स सह बाछुरी सह लक्ष लक्ष गाबी देवी तो जमदग्नि कहले मोर लक्ष लक्ष गाभीर आवश्यक नहीं कत बुझे ये सब लाड़ पाड़ किए कर आमर से सब आवश्यक नहीं मोर गोटे यथेष्ट। ये कहले जेहेतु आपन मोर साम्राज्य बास कर जहाँ श्रेष्ठ वस्तु ता सब राजा प्राप्य तेणु प्रथमे मुझे को अनुरोध कर देवे ताले भल जे न देवे ताले मु जबरदस्ती नहीं जीवी तो का ये मुनिवर कौन कहे जमदग्नि। हाँ से कहले मु तो दे पारि ना मोर गोटे मात्र संभव। हाँ जी जहाँ आसती अतिथि मान से या माध्यम सत्कार करुचे। हाँ तो ये जबरदस्ती कामधेनु अपहरण कर नहीं गले से तो परिश्रम से नथिले परिश्रम जदि रही था ये काम कर पारि न था। हाँ परिश्रम अवर्तमान यहीपरि जबरदस्ती कामधेनु नहीं चलीगले किए कार्तवीर्यार्जुन तापर जिते परिश्रम फेरी आश्रम को यहीपरि भाई मानकर मुखर बापांकर माँकर मुखर जो श्रवण कले तांकर भी तो क्रोध जाते ये ब्राह्मण सन्तान ऋषि सन्तान किए परशुराम देखते ब्राह्मण कुल जात ऋषि सन्तान बर्तमान क्षत्रिय मानकर यहीपरि गाभी अपहरण जोगु ये अन्याय काम करने जोगु तांकर भीतर क्षत्रिय चित्त रक्त उद्बुद्ध हो उठे कथा बुझे संगे संगे से कुठार धारण कर संगे संगे कुठार धारण करी माहिष्मतीपुर कार्तवीर्यार्जुन साम्राज्य हूँ माहिष्मतीपुर। आ तांकर हजार हजार सन्तान थिले सहस्र सन्तान कह जाए हजार सन्तान हजार ना 100 सन्तान हम एमती। भागवत तो 100 सन्तान कथा कह जाए 100 ना 10,000 सन्तान कथा कह जाए मुझे कन्फ्यूज अच्छे यहीपरि हम ये समस्त आसिले ससैन्य सह परिश्रम सहित संग्राम करने परिश्रम एकुटा कई नथिले जमीती कृष्ण बलराम युद्ध कर 23 अक्षयणी सेना मान सहित मुष्टिमेय केतक यादव सैन्य एक अक्षयणी सेना भी नथिले ये परिश्रम एकुटिया हाथ से कुठार नहीं से कार्तवीर्यार्जुन जिते ये सैन्य सामंत समस्त शेष कर जने देखते यह हूँ भगवान का पावर अचिंतनीय शक्ति आउ कार्तवीर्यार्जुन जिते पुओ मैंने समस्त कतल कर शेष कर 2-4 जन केवल बची जाते छाड़ी पलि जाते कथा बुझिपारे। तापर कार्तवीर्यार्जुन स्वयं आसिले युद्ध करने जार सहस्र बाहु ये परशुराम ता सहस्र बाहु सब काटिदेला दे ताक मस्तक छेदन कर कथा बुझिपारे से 2-4 जन जे पुओ मैंने बची जाते से मैंने कौन कले जितेबले जमदग्नि। हाँ आश्रम ध्यानस्थ
ଏ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଏମିତି ଢୋଲିବାର ନାହିଁ, ସେ ଚିନ୍ତନ ନିମଗ୍ନ। ହଁ, ଆମେ ଚିନ୍ତା ଶୂନ୍ୟ ଢୋଲୁଛେ, ଇଏ ହେଉଛି ନିଦ୍ରା, ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ସମାଧି ନୁହେଁ। ହଁ, ସେ ସମାଧି ଅବସ୍ଥା କଥା। ସମାଧି ଅବସ୍ଥା ଥିଲେ ସେ ତ 4 ଭାଇ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ପରିଶ୍ରମ ନଥିଲେ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ପିତା ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତୁମେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଧ କରିଛ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନ ହେଇ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛି କ୍ଷମାଶୀଳ, ତୁମେ କ୍ଷମା ନ କରି ତାକୁ ବଧ କରିଛ, ତେଣୁ ତୁମର ଅପରାଧ ହେଇଛି, ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥ ପରିଭ୍ରମଣ କର ଇଏ ପାପରେ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ତ ପିତାଙ୍କର ଆଦେଶ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଯେ ତୀର୍ଥକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ସେଇ ସୁଯୋଗରେ ତାଙ୍କ ସେଇ କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟନ ପୁତ୍ରମାନେ ଆସି, ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ, ଆସି ଇଏ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକ ଛେଦନ କଲା। କଥା ବୁଝ କିପରି ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲ। ହଁ, କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇପରି ଉଦ୍ଧତ ଯେତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ଇଏ ତାଙ୍କର ମାତା ଅର୍ଥ ପରିଶ୍ରମିକ ମାତା ରେଣୁକା, ହଁ, ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବିରହରେ ଏଇପରି ବକ୍ଷ ଦେଶ କରାଘାତ କରି ରୋଦନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ହା ରାମ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ନାଁ ଧରି ଡାକୁଥିଲେ। ଆଉ ପୁତ୍ରକୁ ଏହିପରି ସ୍ମରଣ କରିବା ଯେ ପୁତ୍ର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲେ। ମାତାଙ୍କର ଏ ଦୁଃଖ ଦେଖି ସେ ସେତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ, କିଏ ପରିଶ୍ରମ, ଯେହେତୁ ମୋର ମାତା ତାଙ୍କର ପତିଙ୍କର ବିରହରେ 21 ଥର ବକ୍ଷା ଦେଶରେ ଏହିପରି କରାଘାତ କରି ଶୋକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ 21 ଥର ପୃଥିବୀ ନିକ୍ଷତ୍ର କରିବି। 21 ଥର କରାଘାତ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଇଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, କିଏ ପରିଶ୍ରମ। ଆଶା କଲେ 21 ଥର, କେବଳ ଗୋଟେ ଥର ନୁହେଁ, କେତେ ଥର କରିଥିଲେ? 21 ଥର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ନିକ୍ଷତ୍ର କରିଦେଲେ। ଆଉ ସେଇ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଏ ହ୍ରଦ ବନେଇଦେଲେ। କେଉଁଠାରେ? ଏ ସାମନ୍ତକ ପଞ୍ଚକରେ। କେତୋଟି? 5ଟି ହ୍ରଦ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ହ୍ରଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରାମ ହ୍ରଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ସୀତା ହ୍ରଦ। ସୀତା ହ୍ରଦ କହିଲେ ଏଇ ରେଣୁକାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ, ପରିଶ୍ରମଙ୍କ ମା ରାମ, ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ହେଉଛି ସୀତା। ତାଙ୍କ ନାଁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ରାମ କହିଲେ ପରିଶ୍ରମଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ। ହଁ, এটা ব্রহ্ম হ্রদ। ব্রহ্মা সেটা তপস্যা করলে, তেমনি ব্রহ্মাঙ্ক নাম সে ব্রহ্ম হ্রদ। তারপরে হলো রাম হ্রদ, রাম গেলে পরশুরামଙ୍କ নামରେ। আর সীতা হ্রদ মানে রেণুকাଙ୍କ নাম অনুসারে। আর ক্ষত্রিয় হ্রদ কেତେଟା ହେଲା? 4টা। ଆଉ ସନ୍ନିହିତ ହ୍ରଦ, ସବୁ ହ୍ରଦର ପାଣି ଯେଉଁଠାରେ ମିଳିତ ହେଉଛି, ହଁ, ମିଶୁଛି। ଏ 5ଟି ହ୍ରଦ, ରକ୍ତର ହ୍ରଦ। ହ୍ରଦ ମାନେ ଏଇ ଯେମିତି ରଣଭୂମି, ରକ୍ତର ନଦୀ ବନାଇଦେଲେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ। ଜରାସନ୍ଧଙ୍କର 21 ଅକ୍ଷୟଣୀ ସେନା ସବୁ କାଟିକିରି କ'ଣ କରିଦେଲେ? ରକ୍ତର ନଦୀ, ଶହ ନଦୀ ବନାଇଦେଲେ। ପରିଶ୍ରମ ଠିକ୍ ସେହିପରି, ସେ ତ ହେଇ ଭଗବାନ। ହଁ, କେଶବ ଧୃତ ଭୃଗୁପତି ରୂପ, ସେଇ ପରିଶ୍ରମ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ 21 ଥର କ୍ଷତ୍ରିୟ ସବୁ ସଂହାର କରି ଏ ରକ୍ତର ହ୍ରଦ ବନାଇଦେଲେ। କେତୋଟି ହ୍ରଦ? 5ଟି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ହଁ ସାମନ୍ତକ ପଞ୍ଚକ। ହରିୟାଣାର ଅଛି, ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହରିୟାଣା, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ହରିୟାଣା। ତ ସାମନ୍ତକ 5ଟି ହ୍ରଦ ବନାଇଦେଲେ। ଏ ବ୍ରହ୍ମ ହ୍ରଦ, ରାମ ହ୍ରଦ, ଆଉ ସୀତା ହ୍ରଦ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ହ୍ରଦ, ଆଉ ସନ୍ନିହିତ ହ୍ରଦ। ଏ 5ଟି ହ୍ରଦ ବନେଇଦେଲେ। 5ଟି ହ୍ରଦ ବନେଇଦେ ପିତୃତର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ରକ୍ତରେ। ପିତାମା ତାଙ୍କ ପିତାକୁ ବଧ କରିଛନ୍ତି, সেই ପିତା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପିତୃଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। କେତେ? 21 ଥର ତର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କର ଅଧୀନ ହୋଇଗଲା। ହଁ, କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ କାହାର ଅଧୀନ ହୋଇଗଲା? ପରଶୁରାମଙ୍କ। ସେ ବିଜେତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ଆଉ କେତେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲେ, ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ତ ପୃଥିବୀ ସହିତ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଭରଣ ପୋଷଣ କିଏ କରିଛନ୍ତି? ପାଳନ କିଏ କରିଛନ୍ତି? ହଁ, କ୍ଷତ୍ରିୟ। କାହିଁକିନା ମାନେ ସୁଶାସକ ରହିବେ, ତେବେ ପୃଥିବୀ ଦେବୀ ଆନନ୍ଦ ପାଳିତ ହେବ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଭକ୍ତବତ୍ସ ପାଳନ କିଏ କରିଛନ୍ତି? ରାଜାଙ୍କ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ପରଶୁରାମ ଆମର ପରାଶର ମୁନି ସେଇ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ଷତ୍ରିୟ ହିଁ ପ୍ରଜାରକ୍ଷଣ
शस्त्र पानी प्रदंड निर्जित परसैन्य आदि धर्म न खीतिंग पालय ये परशुराम व्यासदेव पिता परशुराम ये संज्ञा देले कौन देले क्षत्र ही प्रजारक्षण राज्य जो जात है सुरक्षा देले कई कौन प्रकार अन्याय आचरण करी निरीह प्रजार उपर अत्याचार करी पारिबा ना से लगी राजा हाथ कौन रहा शस्त्र अर्थात खड़ग रही जो अन्याय कर ताकू दंड देवे कथा बुझिपारे आओ कौन करेंगे युद्ध क्षेत्र से प्रथम शत्रु मान सहित युद्ध कर शत्रु मान परास्त कर निजर प्रजा मान रक्षा कर कौन करेंगे भगवान के द्वारा प्रवर्तित जो वर्णाश्रम धर्म से निजे सधर्म आचरण करेंगे और समस्त नागरिक मान को धर्मावलम्बी करेंगे तमें मनुष्य देह दुर्लभ समस्त यहीपर मनुष्य देह प्राप्त होदि भगवत भक्ति उन्नीत हो पारे यहीपर भगवत भक्ति कर जन्ममृत्यु चक्र उद्धार ही भगवान के पाख को फेरी जापे प्रथम तार सूत्र हूँ वर्णाश्रम धर्म निज निज आश्रमचित वर्णचित कर्तव्यकर्म संपादन कर भगवत भक्ति स्तर में उन्नीत है कथा बुझे आ भक्ति कर जन्ममृत्यु चक्र उद्धार ही भगवान के पाख को फेरी जापे तेनी चैतन्य चरित्र पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी से कहुई चारि वर्णाश्रमी जदि कृष्ण नहीं भजे सकर्म कर से रौरवे पड़ी मजे ये चारि वर्ण और आश्रम निज निज कर्तव्य कर्म सब दिया जाए सन्यासीर कर्तव्य कन गृहस्थर कर्तव्य कन बानप्रस्थर कर्तव्य कन ब्रह्मचारी कर्तव्य कन ये सब विभाग दिया जाए धर्मशास्त्र ठीक से हीपरी चारि वर्ण ब्राह्मणर क्षत्रिय कर्तव्य कन क्षत्रिय कर्तव्य कन हाँ तापर गृहस्थर कर्तव्य कन वर्ण चारि वर्ण माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वैश्यर कर्तव्य कन शूद्रर कर्तव्य कन चारि वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारि आश्रम ब्रह्मचारी गृहस्थ बानप्रस्थी सन्न्यास ब्रह्मचारी कर्तव्य कन गृहस्थर कर्तव्य कन बानप्रस्थर कर्तव्य कन सन्यासीर कर्तव्य कन सब दिया जाए तेपरी निज निज कर्तव्य कर्म संपादन कर समस्त को कौन करवा के भगवत भक्ति करवा के भगवत भक्ति करी तेबे से भगवत धाम को जापर तार कई प्रश्न करेंगे तो आम कहीं वर्णचित आश्रमचित कर्तव्य कर्म कहीं संपादन करने जीव डायरेक्ट आम भगवत भक्ति कर ना संस्कार संपन्न ना से भगवत भक्ति करना बुझिपारे वर्णाश्रम धर्म अनुयायी संयत हवाके हम संयत जीवन यापन करले तेबे से भगवत भक्ति स्तर को उन्नीत हो पारे हाँ व्याभिचारी अवस्था कहीं भगवत भक्ति स्तर को उन्नीत हो पार ना कथा बुझिपारे तेणु आमर इस्कन तरफ पुनी वर्णाश्रम धर्म प्रवर्तन करा जाए ब्रह्मचारी तार कर्तव्य कन हाँ गृहस्थ तार कर्तव्य कन बुझिपारे बानप्रस्थी तार कर्तव्य कन सन्यासीर कर्तव्य कन ये सब दिया जाए निज निज कर्तव्य कर्म संपादन कर से भगवत भक्ति स्तर को उन्नीत हो पारे जन ब्रह्मचारी वेश धारण कर व्याभिचारी अवस्था रे से केवल भगवत भक्ति करें तार मन फिकल माइंड केवल से चंचल माइंड से भगवान को चरण मन लगे पारे कि तेनाली संयत जीवन जापन तेनाली चारि वर्ण चारि आश्रम उद्देश्य हूँ संयत जीवन जापन संयत जीवन जापन कर माइंड को कंट्रोल करवा के मन नियंत्रण कले तेबे से भगवत भक्ति कर चंचल अवस्था कहीं भगवत भक्ति कर ना कथा बुझे तेनाली आमर भीतर अनादि काल स्टुपिड माइंड ताको नियंत्रण करवा के नियंत्रित हेले तेबे आमे भगवान को चरण मन लगे पार तब भक्ति कर सेवा कर कथा बुझिपारे तो ये मृदंग किए बजाऊँ हाँ ये समय हाँ यार चलिए ठीक तो ये कथा डिस्टर्ब है ना साउंड आसला ये कथा कहुच्छी आम ये कहूँ क्या परशुराम हाँ परशुराम यहीपरी 21 थर निक्षत्रिय करदे से क्षत्रिय रक्त द्वारा कौन कले ना यहीपरी ह्रद बनईदे जदि कुरुक्षेत्र को जीवे बुलापाई से ब्रह्म ह्रद रही बुझिपारे ब्रह्म सरोवर ह्रद कह हाँ
ବ୍ରହ୍ମ ହ୍ରଦ, ସେଟା ରହିଛି ରାମ ହ୍ରଦ, ଆମେ ସବୁ ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ରହିଛି ସୀତା ହ୍ରଦ, ତା କ୍ଷତ୍ରିୟ ହ୍ରଦ, ସନ୍ନିହିତ ହ୍ରଦ, 5ଟି ହ୍ରଦ। ତ ବ୍ରହ୍ମ ହ୍ରଦଟା ସବୁଠାରୁ ବିଶାଳ ଆକାରେ, ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବେ। ତ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଯିବେ, এইଠାରେ ସେ 21 ଥର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତର୍ପଣ କଲେ। କିଏ? ପରଶୁରାମ। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କର ନିଜର ଅଧୀନ ହୋଇଗଲା। ହଁ, ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ। ରାଜାର ଯେ ସମ୍ପତ୍ତି, ରାଜ୍ୟ କିଏ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ? ପରଶୁରାମ। କିନ୍ତୁ ପରଶୁରାମ ସେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କେବେ ହେଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିବା ନାହିଁ। ହଁ, ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ମାତା ଯେତେବେଳେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ, ମୋତେ କିଏ ପାଳନ କରିବେ? ବୁଝିପାରିଲେ? ଏ ତ ଭଗବାନ, କିଏ? ପରଶୁରାମ। ତେଣୁ ପରଶୁରାମ ସହିତ କହିଲେ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିବି, ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଳିତ ହୋଇପାରିବ। ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଦେଲେ। କିଏ? ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର, ତୁମେ ପୃଥିବୀ ମାତାକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଦେଲେ। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ବିଜେତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପରଶୁରାମ ଏ ପୃଥିବୀକୁ କାହାକୁ ଦାନ କରିଦେଲେ? କଶ୍ୟପ ମୁନି। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାତି କଶ୍ୟପ ମୁନିଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। କଶ୍ୟପ ମୁନିଙ୍କ 17 ଜଣ ପତ୍ନୀ। ବୁଝିପାରିଲେ? 17 ପତ୍ନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତି ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେବତା ଦିତିଙ୍କ ଠାରୁ ଦୈତ୍ୟ, ଅଦିତିଙ୍କ ଠାରୁ ଦେବତା, ବିନତା ଠାରୁ ଗୌଡ଼ର ଆଦି, କଦ୍ରୁଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ପମାନେ, ଏଇସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତି ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। କାହାଠାରୁ? କଶ୍ୟପ ମୁନିଙ୍କ ଠାରୁ। ତାଙ୍କର 17 ପତ୍ନୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତି ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରଶୁରାମ କ'ଣ କଲେ? ପୃଥିବୀକୁ ସେ ଏକ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କଲେ। ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରି ଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଏ ପୃଥିବୀକୁ କାହାକୁ ଦାନ କରିଦେଲେ? କଶ୍ୟପ ମୁନି। ଆଉ କଶ୍ୟପ ମୁନି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲା ପୃଥିବୀ, କଶ୍ୟପ ମୁନି କଥା ଉଠାଇଲେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ମୋତେ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଦାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆପଣ ରହିପାରିବେ ନା। କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କେତେ ନିୟମ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ କିଛି ଯଦି କାହାକୁ ଦାନ କରିଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ସେଥିରେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଯଦି ରହିଲା, ତାହେଲେ ସେ ଅପରାଧୀ ହୋଇଗଲା, ଅଧର୍ମ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ଧରନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଲାଗି ଆମେ ଜାଗା ଦାନ କରୁଛେ, ଜାଗା ଦାନ କରୁଛେ ବାୟା ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଥିରେ ମାନେ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହିସାବରେ ରହିଯାଉଛି। ଏ ହେଉଛି ଅପରାଧ, ଅଧର୍ମ। କାହିଁକିନା ଦାନ ଯେତେବେଳେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ, ସେଥିରେ ଆମର ଆଉ କୌଣସି ଅଧିକାର ରହିବ ନାହିଁ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଧର୍ମରେ କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ନିୟମ ଦେଖନ୍ତୁ। କଳି ପ୍ରଭାବରେ ଏ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଦେଖାଯାଉଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏମିତି ହେଉଛି, ବାୟ ଭାବରେ ମନ୍ଦିର ଲାଗି ଜାଗା ଦାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯେତେବେଳେ ମଠ ମନ୍ଦିର ସୁନ୍ଦର ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସେତେବେଳେ ଆସିକି ଦଖଲ କରୁଛନ୍ତି। କିପରି ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ! ଏଇ ଅଧର୍ମ ଯେଉଁ ନରକକୁ ଯିବ ତା ଠିକଣା ନାହିଁ। କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଏଇ ସେଥିଲାଗି ଏ କଶ୍ୟପ ମୁନି କଥା ଉଠାଇଲେ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ମୋତେ ଦାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଦାନରେ ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଜାଗା ଦେଇଦେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦେଶରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ, ସେଟା ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତ, ସେଠାରେ ଯାଇ ଆପଣ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି, ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି, ସେଠାରେ ଯାଇ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଇଏ ଦାନ କିଏ ଦେଲେ? କଶ୍ୟପ ମୁନି। ଯେହେତୁ ପୃଥିବୀ ମୋତେ ଦାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଦିନ ବେଳେ ଏ ରାତ୍ରି ସମୟରେ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଦାର୍ପଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ରାତ୍ରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଯିବ, ଅସ୍ତରୁ ଉଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟା ଭିତରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଦାର୍ପଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ନିୟମ, ଦେଖନ୍ତୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମ, ଏସବୁ କଶ୍ୟପ ମୁନି ଜାଣିଦେଲେ। ଏହିପରି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ, ଇଏ ପୃଥିବୀକୁ ଯେତେ ଦାନ କରିଦେଲେ, ଆଉ କଶ୍ୟପ ମୁନି ତାଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ? ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି। ସେଇଠାରେ ଯାଇ ସେ ତପସ୍ୟା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଚିତ୍ତ, ଇଏ ସବୁ କାମ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆଉ କାହାକୁ ବଧ କରିବାର ନାହିଁ, ହତ୍ୟା କରିବାର ନାହିଁ। ସେ ତପସ୍ୟାର, ସେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତା ସ୍ୱଧର୍ମରେ ରତ ହୋଇଗଲା, ତପସ୍ୟାର ରତ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ, ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେବି। ବ୍ରାହ୍ମଣର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିସାବରେ ପରଶୁରାମ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ? ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ,
ମହାବୀର କର୍ଣ୍ଣ ଏମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ହଁ, ତ ସେଇ ପରିଶ୍ରମ ଆମେ ଗୋଟେ ଥର କ୍ଲାସ୍ରେ କହୁଥିଲି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ, ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତ୍ରେତା ଯୁଗ, ବୁଝିପାରିଲ ପରିଶ୍ରମ। ତ ଏଠାରେ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଏ ପରିଶ୍ରମ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଅବସାନ ପରେ ତ୍ରେତା ଯୁଗ ଯେତେ ଆସିଥିଲେ ସେଇ ଯୁଗ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ, ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ କୁହାଯାଏ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଜନ୍ମ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ତା ଭାଗବତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛି ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ପରଶୁରାମଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ। ହଁ, ତ ତ୍ରେତା ଯୁଗରୁ ସେଇ ଦିନରୁ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଆସିଲା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପୁଣି ଶେଷ ହେଇଗଲା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ସଂଗଠିତ ହେଲା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ? ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ମହାବୀର କର୍ଣ୍ଣ ଏମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗ ଚାଲିଛି, କଳିଯୁଗ ସେ ରହିବ। ସେମାନେ 7 ଜଣ ଏହିପରି ଚିରଞ୍ଜୀବୀ। ହଁ, 7 ଜଣ ନାଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଚିରଞ୍ଜୀବୀ, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ, ହଁ, ବ୍ୟାସଦେବ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ। ହଁ, କେତେ ଜଣ ହେଲା? 3 ହେଲା। ପରଶୁରାମ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ 4। ଆଉ ରହିଲା କିଏ? ହଁ, ହନୁମାନ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ। ଆଉ ହଁ, ବଳି ଚିରଞ୍ଜୀବୀ। ଆଉ ଜଣେ ହଁ ହଁ କ'ଣ? ଏହିପରି 7 ଜଣ। ଏ 7 ଜଣ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ। କଥା ବୁଝିପାରିଲ? ତ ସେ 7 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଇଏ ଜଣେ ହଁ ବିଭୀଷଣ। ହଁ, ବିଭୀଷଣ ଯିବେ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ। ତାହେଲେ ହେଇଗଲା 7 ଜଣ। ହଁ, 7 ଜଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ। ସେଇ ପରଶୁରାମର ଅସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେବେ କାହାକୁ? କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ଭଗବାନ ଯେତେ କଳ୍କି ଅବତାର ରୂପେ ଆସିବେ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ହଁ, ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇ କଳ୍କି ଭଗବାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ବିଷ୍ଣୁ ଯଶା। ଭାଗବତ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ସମ୍ବଳ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ ହେବ କଳ୍କି ଦେବଙ୍କର। ହଁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପିତା ଇଏ ବିଷ୍ଣୁ ଯଶା। ବିଷ୍ଣୁ ଯଶା ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ କହିବେ ବତ୍ସ ତୁମେ ଯାଅ ପରଶୁରାମ ପାଖକୁ ଯାଇ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କର ଅସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଇଏ କଳ୍କି ଭଗବାନ ସେ ଯିବେ ପରଶୁରାମ ପାଖକୁ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି, ସେଠାରେ ଏଇ ଅସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କଲା। ସେ ସେଇ ଅସ୍ତ୍ର ଦେବେ। କଥା ସେଇ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ସେ ସଂହାର କରିବେ। ହଁ, ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମଜାର କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ଛୁଆଁ ହେଇଯାଉଛି। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପରଶୁରାମ ଏଇ ଯେ 5ଟି ରକ୍ତର ହ୍ରଦ ବନେଇଦେଲେ, ସେଟା ପିତୃ ତର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ସେଠାରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଏ ପରଶୁରାମକୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ତୁମେ ଯେହେତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳର ଜନ୍ମ, ତେଣୁ ତୁମେ କ୍ଷତ୍ରିୟ କାମ କରିଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତୁମ ସ୍ୱଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ଏହିପରି ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଏଇ କାମ କରିଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ରାଜ୍ୟଭୋଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ତୁମେ ଯଦି ରାଜ୍ୟଭୋଗ କରିବ ତାହେଲେ ଅଧର୍ମ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେ ପ୍ରାପ୍ୟ ହେଇଛ ପୃଥିବୀ ତାହା କାହାକୁ ଦାନ କରିଦିଅ। ସବୁରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିକାରୀ ହେବ, ଭିକ୍ଷୁକ। ହଁ, ଏ ସବୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲେ, ମାନେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେବଳ ରାଜଗଦିରେ ବସିବ ନାହିଁ। ହଁ, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷତ୍ରିୟକୁ ସଂହାର କରିପାରିବେ, ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହେଉ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହେଉ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସେ ଭୋଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଢ଼ିଆ ବିଧାନ। ହଁ, ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଆମେ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେବା। ବେନ ମହାରାଜଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ପୃଥ୍ୱୀ ମହାରାଜଙ୍କ ପିତା ବେନ ମହାରାଜ। ହଁ, ମହା ଅଧାର୍ମିକ। ଆଉ ସେଇ ବେନ ମହାରାଜ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ କେହି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଗ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ହୋମ ଯୋଗ କେହି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେହି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଗ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିପାରୁନି। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଭୃଗୁ ଆଦି ଋଷିମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ। ଆରେ ଇଏ ଏକ ପାଖଣ୍ଡୀ। ହଁ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଗର୍ଜନ କରି ଗୋଟେ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଯେତେ କଲେ, ଗର୍ଜନ କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରାଣହାନି ହୋଇଗଲା। କିଏ? ବେନ ମରିଗଲେ। ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ଯଦି ହେବ ସିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ
ବ୍ରହ୍ମତେଜ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏହିପରି କ୍ଷତ୍ରିୟକୁ ସଂହାର କରିବ। ଦୁଷ୍ଟୁ ଇଏ ତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନୁହେଁ, ପ୍ରଜାପାଳକ ନୁହେଁ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ତେଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗର୍ଜନ କରି ଉଠିଲେ, ହୁଙ୍କାର ଦେଇ ଉଠିଲେ, ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେହ ନିପାତ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରାଜଗଦିରେ ବସିଲେ ନାହିଁ, ଦେଖିଲେ, ମାନେ ମରିଗଲା, ମାନେ ସେ ତ ତାର ପ୍ରାପ ହେଇଗଲା ଭୃଗାଦି ଋଷିମାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ରାଜଗଦିରେ ସେମାନେ ବସିଲେ, ସେମାନଙ୍କ କାମ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଏ ସୁଯୋଗ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଚୋର ଦସ୍ୟୁ ତସ୍କର ଉତ୍ପାତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ହଁ, ନାଗରିକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ଭୃଗୁ ଋଷିମାନେ ପୁଣି ମିଟିଂ କରି କ'ଣ କଲେ ନା, ଇଏ ବେନଙ୍କର ଦେହ ତାଙ୍କର ମାତା ସୁନୀତା ତୈଳର ମଧ୍ୟରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଦେହକୁ ମନ୍ଥନ କଲେ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଗୁରୁ ଦେହ ମନ୍ଥନ ଯେତେବେଳେ କଲେ, ଏକ କାଳ ପୁରୁଷ ଜାତ ହେଇଗଲା। ଯାହା ପାପ ଥିଲା ସେଇ ପାପ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ରୂପ ନେଇ ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲା। ହଁ, ତ ତାକୁ ସେ ବନକୁ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା ପାପ। ତାପରେ ଯେତେ ମନ୍ଥନ କଲା, ସେଇ ମନ୍ଥନ ଭଗବାନ ଶାକ୍ତାବେଶ ଅବତାର ରୂପେ ପୃଥୁ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅବତାର ଇଏ ଅର୍ଚି ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ, ତାହାକୁ ରାଜଗଦିରେ ବସାଇଦେଲେ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସେ ଶସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବେ, କ୍ଷତ୍ରିୟକୁ ବଧ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜଗଦିରେ ସେ ବସିବ ନାହିଁ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ନିୟମ ଆମ। ଆମେ ଆଜି ଧର୍ମର ନିୟମ ଜଣା ନାହିଁ, ଆମେ ଛଳନା କରି ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ଜାଗା ଦାନ କରିଦେଲୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ମଠ ମନ୍ଦିର ସୁନ୍ଦର କରିଦେଲେ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆଜି ପୁଣି ଦଖଲ କରୁଛୁ ମୋର ଜାଗା ବୋଲି। କିପରି ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ ଏସବୁ। ହଁ, ଏସବୁ ଦାନ ନେଇ ଚିଟିଂ ବା ଦିଆର ଯୋଗୁଁ ସବୁ ନରକ ଗତି ହେବ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଟା ପରଶୁରାମ ତା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ, ଏଇଟା ଭୃଗୁମୁନି ତା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବ ଏହାକୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜାଙ୍କର ହାତରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ହିଁ ପାଳନ କରିବେ ପୃଥିବୀକୁ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଋଷିମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ। ଋଷିମାନେ କେବଳ ବୁଦ୍ଧି ଦେବେ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ବୁଦ୍ଧି, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଶକ୍ତି, ଦୁଇଟି ସମନ୍ୱୟ ଯେତେବେଳେ ହେବ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଜାମାନେ ସୁଖରେ ରହିବେ। ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ କେଉଁଥିଲାଗି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ 23 ଅକ୍ଷୟଣୀ ସେନାକୁ ସଂହାର କରି ଶହ ଶହ ରକ୍ତର ନଦୀ ତିଆରି କରିଦେଲେ। ଆଉ ଏଠାରେ ପରଶୁରାମ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ 21 ଥର ସବୁ ସଂହାର କରି 5ଟି ହ୍ରଦ ବନେଇଦେଲେ ସାମନ୍ତକ ପଞ୍ଚାୟତ। ମାନେ ଏଠାରେ ଯଦି କେହି ତର୍ପଣ କରିବେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ତାହେଲେ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଯେ ଦୁର୍ଗତି ଥିଲା ସେଥିରେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କେହି ଯଦି ପିତୃ ତର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ତାହେଲେ ସେ ହେଉଛି ତୀର୍ଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମନ୍ତକ ପଞ୍ଚକ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୀର୍ଥରେ ପରିଣତ। ସେଠାକୁ ଯାଇ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବେ, ତର୍ପଣ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେଇ ତର୍ପଣ ସେଇ ପିଣ୍ଡ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? তাহলে আমি এইটার সময় হয়েছে, আমি এটার কথা রাখুছে। জয় গ্রন্থরাজ শ্রীমদ ভাগবতম কি জয়, জগৎগুরু শিল প্রভুপাদ কি জয়, পতিত পাবন শিল গুরুদেব কি জয়, সমবেত ভক্তবৃন্দ কি নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরে হরি বল।